When I was working in London in 2007, 제가 2007년 런던에서 I had a 일을 할 great 때요. opportunity to work on this 너무나도 amazing project. 탁월한 아주 project 기가 막히게 was 좋은 기회가 Virgin 저에게 Galactic's 다가왔습니다. the Virgin world's Electric first commercial 대한 spaceport. 것이죠. 첫 번째 상용 우주 항공 Virgin, as 기지를 tenant 직접 clients, 건설할 수 있는 wanted 겁니다. the building to be unique, 아주 독특한 iconic, and 건물이죠. something out of 그러면서 this 또 world. 아이코닉하고 And a building 뭔가 that would 좀 represent 그 이 their 세상 같지 first 않은 commercial 그러한 space 프로젝트였습니다. 첫 번째 우주 항공 On the other hand, 기지로서 Sterling 상업적인 Mexico 우주 was the 여행을 할 owner 수 있도록 하는 client 것이었고요. 또 wanted to 하나는요. protect and preserve 본인이 its 직접 beautiful desert 자기 아주 surroundings. 멋진 이 환경을 So we had this 보호하고자 kind of 개인 combined brief 고객이 saying 의뢰를 at the 했던 beginning of the 것입니다. project, 이 the 프로젝트를 building 처음 has to 시작을 be 할 때요. 이 invisible from the 건물은 ground. 먼저 지상에서는 And 눈에 yet 보이지 않아야 iconic 된다. from the air. 그러면서 또 하늘에서 So 봤었을 때 that 상당히 was quite 아이코닉해야 된다. contradictory, 그렇기 때문에 이 두 statement 가지는 or the 상당히 requirements 모순되는 really had to meet. 요건이었습니다. It was a big challenge. 그래서 제가 도전 의식을 So I'll 느꼈습니다. come back to that later. 이 주제는 제가 나중에 다시 또 As- 말씀을 드리도록 as a designer 하겠습니다. or 저는 architect, 디자이너로서 we always 혹은 face these two 건축학자로서 항상 두 가지 Among many 세력에 interests and 직면하게 forces, 됩니다. mainly this 물론 to our 다양한 ego 힘이 and the needs 있겠죠. of the 우리들의 clients. 에고도 있고요. Our 또 ego 주체성도 is 있고요. 고객이 basically our 원하는 것도 있을 artistic 것입니다. vision, 우리가 creativity, 예술적인 비전, and our 장애성, style or 또 even 우리들의 our 스타일 mannerism. 혹은 우리의 매너리즘 이 자체가 우리들만의 And the needs of 어떤 the clients 독창적인 includes 에고가 될 수 있을 clients' 것입니다. 그런데 aspirations, 고객은 고객들이 which is 원하는 게 very 있습니다. intangible. 고객들의 야심, And 또 가시적인 things like the 것, site conditions, 그러면서 또 부대적인 the 조건들을 restrictions that we 우리에게 have on the site, 제공합니다. constraints 이 from 모든 the 고객이 state or 요건들이 the 우리에게 country. 제약이 될 수가 And how 있습니다. the 우리가 end users 표현하고자 wanna 하는 use the 것. building. 그렇다면은 이 빌딩을 사용할 때 최종 we always have to 사용자들은 balance 어떻게 these two, 사용할까요? 그러면 forces 이 or 두 interests. 가지 힘 혹은 두 가지 이해관계 우리가 균형을 So I'm 잡고 gonna talk 적절하게 about 융화를 해야 됩니다. two 저는 projects 여러분들께 두 which 가지 프로젝트를 I feel to be 소개하겠습니다. not very successful 이 in 두 balancing 가지 these 프로젝트는요, forces. 실질적으로 이 힘 So 자체를 this is the 제대로 R&D 균형을 center. 잡지 못한 게 아닌가 생각이 It was going to be 듭니다. located in 첫 번째, some of the outskirts of Seoul. 서울 외곽에 And 만들어지고자 the setting 했던 is very beautiful. It has R&D very 센터입니다. green 이 forest, 주변이 lots 아주 of 멋진 trees, 산림, and 나무도 water, 많았고요. and so on. So, 그리고 정말 this 멋졌습니다. was for a big corporate company, 그런데요, and they had 대기업을 an 위해서 R&D 만들려고 branch 했던 in the R&D marketing 센터였습니다. department. 마케팅 부서 So 쪽에서 필요했던 basically you R&D see two chunks 센터였죠. of building 그래서 which are 보시면 두 connected by the 가지 bridge. 청사 건물이 있죠. And we wanted 다리로 to build 연결이 it as 되었고요. natural as possible 그래서 to 가능하면 blend in with the 자연스럽게 landscape. 이 주변 경관과 And 잘 work 어울릴 수 interactive with the 있도록 water. 만들려고 했고요. 또 물하고도 The window 상호작용을 of this 하도록 facade 했었습니다. has 이 건물의 shading 창문이요, modules which changes around, depends on the 이 angle of the sun. 주변의 그 태양의 각도에 따라서 When we presented this 빛이 scheme to 조명이 the board 달라질 수 and 있도록 the CEO, 만들었었습니다. 그런데 it was 이 rejected 건물의 for the reason CEO가요 that 거절을 the 했었습니다. building, 왜냐, looks 이 very 빌딩이 inefficient in terms of its floor 비효율적으로 plates and 보인다. plans. 그리고 또 면적 And, 제대로 활용하지 they 못한 것 worried about the 같다라고 말을 buildability 했었습니다. and the budget, of 무엇보다도 예산에 대해서도 걱정을 So we 했고요. went 그래서 back to 거절을 the drawing 당했습니다. board. 다시 저희가 설계사무소로 And we came back 돌아가서요. with the second 이제 option, 두 번째 which 옵션을 was 제시를 little 했었습니다. more- a lot more organized, 훨씬 it's 더 much more 체계화가 잡혀 symmetrical. 있고요. There's a 훨씬 lot 더 of use of 대칭이 glasses, 이루어지고 like it's a 있고요. double skin, 유리를 which 많이 moderates 사용했지만요. the heat loss 이 유리 and gain. 자체가 실질적으로 And 열 the 손실을 facade has 좀 much more, 막는 단열 효과를 내는 geometrical, 것이었습니다. truss system. 그러면서 뭔가 그 새로운 트러스트 So, 시스템을 for the 활용했던 similar 건물이었습니다. reason, this was not 하지만 good 동일한 enough. 이유로서 So we went 역시 back, 만족하지 못한다라고 went through 고객이 many, 거부를 했었습니다. reiterations and 그래서 came 다시 back 한번 with the final 또 scheme, which looked like this. 연구를 하다가 최종적으로 이런 And 모양을 갖고 제시를 했었습니다. Very difficultly we got this approved. 그런데요, And 아주 we were to 힘든 proceed with 어려움 this scheme. 끝에 드디어 이것을 And the 허락을 company 받았죠. changed the CEO. 그런데요, So CEO가 the new 바뀌었습니다. CEO canceled the 새로운 project entirely. 사장이 와서 이 프로젝트를 완전히 취소해버리고 So after all the 말았습니다. effort, 모든 it was a 노력을 great shame 기울였음에도 that it didn't go 불구하고요. 정말 On the 부끄러웠죠. other 이 hand, 프로젝트가 I was very 취소가 glad that we 돼서요. didn't 그러면서 build 또 this building. 한편으로는요, 너무 당이라고 Because compared 느꼈습니다. to previous 이 two 건물이 options, 만들어지지 in my 않았던 opinion, 게요. it 왜냐하면 lacks, 제 생각으로는요, quite a 이 bit 전 of 두 개 architectural 디자인에 merit. 비해서 And 이 it's 세 번째 looking 디자인은 너무 별 볼 일 more 없었기 like 때문이죠. mundane, 너무나도 office 흔해 building or 빠진 conventional buildings. 그냥 재래식 흔한 건물에 불과했기 때문에 저는 개인적으로 So 마음에 안 that was the case 들었습니다. that we tried to meet too much of the 다시 client's 말해서 needs. 고객의 니즈를 And 충족하려고 we 노력하면 compromised too much on 어떠한 architectural 타협을 vision 지나치게 하게 된다면 and 우리의 language. 건축적인 이 The 최종적인 second 결과물이 example is 어떻게 달라지는지의 competition. 예입니다. We were 또 다른 to 예를 design 말씀드리겠습니다. headquarters of Federation of Korean 보시겠지만 Industry. 정경련 신축 건물 공사와 관련된 여러 대전이 있었고요.
지나친 경쟁이 있었습니다. 저는요 이런 생각이 들었습니다. 사실 사무실 건물이라면은요 태양이 많이 쪼여서 이렇게 밝은 인상을 줘야 된다라는 것이 제 생각이었습니다. 그래서 여기 보시겠지만요 각도를 여러 개 만들었습니다. 그래서 3개 정도 그 커트를 건물에 만들어서요 낮에는 햇빛이 많이 쪼일 수 있도록 했었습니다. 그리고 가운데는 H빔을 만들었습니다. 그런데 이 커트는 어떻게 했느냐? 또 소셜 브레이크아웃이라고 저희가 명명을 했었습니다. 그래서 사회적인 공간이 돼서 직원들이 한 자리에 모여서 쉬는 공간이죠. 여유 공간입니다. 소셜 공간입니다. 그런데 여기에서 저희가 실패했었습니다. 왜? 건물이 너무 불안정해 보인다라고 정경련에서 거부를 하더군요. 이 커트 때문에요. 구조적으로 불안해 보인다라고 했었습니다. 그리고 또 이 브레이크아웃 스페이스 즉 H빔으로 만든 이 직원들이 여유를 가질 수 있는 공간이 비효율적이다. 가능하면은 어떤 직각형 혹은 좀 더 그 공간을 좀 적절하게 많이 활용하는 게 필요하다라고 요구를 했었습니다. 제가 설명드렸던 이 R&D 센터나 정경련 신축 사업 고객이 어떤 니즈가 있는지 결국은 이 니즈 때문에 우리의 의견이 반영이 못된 실패된 사례를 2가지 설명을 드렸습니다. 그러면 다시 뉴멕시코에서 만들어졌던 이 세계 최초 민간 우주공항 설계 작업 설명을 하도록 하겠습니다. 먼저 상당히 아이코닉하면서 제대로 눈에 너무 가시적으로 띄지는 않아야 된다라는 것이었죠. 이게 불가능한 것은 아닙니다. 하지만 나름대로의 상당히 많은 도전 과제가 있었는데요. 한 3-4가지 정도 도전 과제 설명을 드려보겠습니다. 그리고 이게 지금 가장 개념적으로 저희가 프로젝트 처음 시작할 때 만들었던 도면인데요. 어떻습니까? 이 건물이 굉장히 이렇게 퍼져 있듯이 보입니다. 그래서 이 디자인을 어떻게 시작했는지 제가 설명을 좀 더 드려보도록 하겠습니다. 측면에서 본 겁니다. 사막 어떻습니까? 주변에 아무것도 없습니다. 산맥은 아주 멀리 위치해 있고요. 또 건축할 수 있는 방법 중에 하나가 지금 이런 식으로 이루어졌던 것이죠. 그래서 저희가 측면을 봤습니다. 그런데요, 이 사막에는 이 사막이 약간 언덕처럼 된 데가 있습니다. 포인트 오브 록이라고 로컬 사람들이 얘기를 했었던 것이죠. 과거에는 이 포인트 오브 록을 통해서 어떤 그 사막에서 길을 찾아갈 수 있는 랜드마크로 활용을 했다는 것입니다. 그래서 이 프로젝트에서 저희가 아이디어를 얻었습니다. 포인트 오브 록을 통해서요. 그리고 또 이러한 이미지가 경쟁 끝에 나왔습니다. 이게 바로 건물의 이미지였습니다. 그리고 또 여기 보면은요, 이 사막에 있는 이 언덕 같은 것으로 이 언덕을 그대로 표방해서 만들었던 것입니다. 그러면은요, 이 경관으로 봤었을 때 이 빌딩은 아주 낮으면서 눈에 잘 안 보입니다. 거의 눈에 안 띄게 이렇게 퍼져 있는 모양이죠. 지금 보시는 사진은요, 아침 7시에 저희 고객이 찍은 사진입니다. 건설 중인데 어떻습니까? 건물의 지붕이요. 어떤 모양이냐? 아주 멀리 있는 산과 같은 느낌을 줍니다. 한 200km 떨어져 있는 산과 같은 느낌을 주는 게 건물의 지붕 모양이죠. 첫 인상은요. 예를 들어서 우주에서 오는 이 우주 항공에 도착하는 사람들은요. 이게 빌딩으로 안 보입니다. 아까 제가 말씀드렸던 건 포인트 오브 록처럼 그러니까 사막에서 지리를 찾기 위해서 쓸 수 있는 하나의 랜드마크로 보이는 것이죠. 또 측면에서 본다면 색깔 자체도요 상당히 이 지평과 비슷하게 그러니까 사막의 색깔처럼 만들었습니다. 그래서 보겠지만 사막의 색깔이 그대로 적용이 됐습니다. 여기에서 저희가 현대적인 재질을 다 사용했습니다. 예를 들어서 스틸 패널이나 알루미늄 패널 같은 거를 사용했는데요. 보시겠지만 마치 사막 색깔 톤 혹은 스테인리스 스틸도 마찬가지 입니다. 약간 밤색, 어두운 밤색 색깔을 칠했습니다. 그래서 마치 사막의 일부인 것처럼 느낌을 주도록 만들었습니다. 이러한 식으로서 저희가 이 건물 자체를 거의 사막과 같이 비슷한 채색으로 하거나 거의 눈에 보이지 않게 했었습니다. 그런데 도전 과제가 있었습니다. 이게 비범한 흔한 건물이 비범한 건물이었습니다. 흔한 건물이 아니었죠. 보통 터미널이 있어야 되고요. 그리고 또 경납고가 있어야 되죠. 우주항공기지라면 당연히 경납고가 있어야 됩니다. 그런데요, 이 우주 항공기 5개 어디다가 경납고를 만들어서 이 비행기들을 정착시킬까 고민을 했었습니다. 도전 과제였죠. 그래서 건물을 가능하면 밑으로 좀 푸시시켰습니다. 그런데 비행기가 이착륙을 하기 위해서는요. 이 지붕을 우리가 활용을 해야 됩니다. 그래서 이런 식으로서 우리가 지붕을 디자인했었습니다.
또 다른 도전 과제는 무엇이었느냐? 이 건물 자체가 사막에 있습니다. 그렇기 때문에 가능한 에너지 사용을 최소화시켜야 됩니다. 지속 가능한 건물로 만들어야 되는 것이었죠. 가능하면은 수동적인 이 청정 에너지 사용을 해야 되는 건데요. 가장 중요한 특징 제가 강조하고 싶은 것은요. 여러분들이 이 바닥 쪽 한번 보세요. 그 오른쪽 우측에 지상하고 같이 접하고 있는 부분을 봐주시기 바랍니다. 공기가 어떻게 유출이 되는지 한번 봐주시기 바랍니다. 외부에는 뜨거운 공기를 내뿜습니다. 그러면서 콘크리트 혹은 바위로 만들어진 건물이죠. 그런데 뜨거운 공기가 여기를 통과할 때 서서히 이 공기 자체가 차가워지는 것이죠. 17도, 37도로 저절로 차가워집니다. 그리고 나서 이 건물 전체 공기가 자연스럽게 통풍이 되는 것입니다. 그 외에도 수많은 기술적인 방법을 통해서요. 세부적인 디테일한 작업을 통해서 자연스럽게 단열을 할 수 있도록 해줬습니다. 골드 서티피케이트를 활용을 했었습니다. 사막 중간에 있는 이 건물에서 이러한 기술을 적용하는 건 상당히 힘들었습니다. 자, 그리고 또 여기서 마지막으로 말씀드릴 요소는요. 사실 이제 이것은 제가 예전에는 이야기를 해본 적이 없는 건데 저희가 이제 이 프로젝트에 대해서 처음으로 말씀드리는 겁니다. 자, 저희가 이제 그 의뢰자에게는 단지 이제 이 건물의 외관뿐만이 아니고요. 또 중요한 것이 또 이제 여기에 대해서 그 건물 내부에서 어떤 경험을 갖는가 이것도 상당히 중요합니다. 근데 사실 그때만 하더라도 제가 그 내부에 대해서는 커미션을 받지 않았었는데요. 어쨌든 바로 이제 이런 인테리어 핏타일을 했었던 이제 그런 모습입니다. 사실 이제 이것이 그 클라이언트에게는 어떻게 보자면 좀 그 비밀스럽게 했었던 것인데 어쨌든 이 내부 공간이 어떻게 배치가 되었는가를 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 일단 건물 자체는 원형이죠. 그리고 또 여기에는 3개의 부분이 있습니다. 가운데가 경납고이고요. 이제 이것이 건물의 3분의 2 정도입니다. 오른쪽이 이제 라운지 또는 터미널 공간이고요. 그리고 바로 이 공간이 바로 이제 그 고객들이나 또는 승객들이 트레이닝을 받고 또 브리핑을 받을 공간입니다. 자, 그리고 왼쪽으로는 이제 사무 공간이고요. 그리고 또 이쪽이 바로 입구입니다. 자, 그런데 자, 그래서 셔틀에서 내리면 그러면 이제 여기서 그 보안 검사를 보안 수속을 하게 되죠. 자, 그러면은 바로 이제 이렇게 이 언덕에서 이제 바로 이런 모습을 보게 됩니다. 그러면 이제 여기서 들어가시게 되고요. 여기서 입장을 하시게 되고 그러면은 이런 식으로 입구처럼 보이는 이 문 쪽으로 가게 됩니다. 자, 그런데 입구에서는 어떤 뭐 손잡이도 없고요. 또는 뭐 사인도 없습니다. 그냥 단지 아이디 카드를 받으면 그러면은 이 아이디 카드를 인식을 하여서 문이 자동으로 열리게 됩니다. 자, 그래서 여기에 들어가시게 된다면 또 다음과 같은 복도가 나오겠는데 이것은 저희가 Earth Space라고 합니다. 여기까지는 아직까지는 지구이기 때문에 이것을 저희가 지구 공간이라고 부릅니다. 이것은 굉장히 어둡고 또 지금 이게 다 돌로 만든 것이기 때문에 굉장히 무거운 육중한 느낌을 줍니다. 자, 그 다음으로는 이제 이러한 다리를 지나가게 되는데요. 이것이 경납고 위쪽으로 지나가게 되는 겁니다. 이것은 저희가 라이트 터널이라고 부릅니다. 이 다리를 지나가시게 된다면은 그러면 이제 여기에서 바로 경납고가 잠깐 보이기도 하고요. 자, 그래서 이제 이것이 아직까지 이제 건설하고 있는 그런 모습인데 어쨌든 이렇게 하게 되면서 최종적으로 라운지 쪽으로 가게 됩니다. 이 라운지에도 사실 이제 그 다양한 공간 포켓들이 있습니다. 예를 들면은 뭐 트레이닝을 받거나 또는 뭐 브리핑을 받는 그런 공간도 있고요. 또 그런가 하면은 뭐 파일럿 시뮬레이터와 같은 이제 그러한 공간이 있기도 합니다. 또 그런가 하면은 또 이 스페이스쉽의 그 캐빈 모크업 같은 이제 그러한 공간들도 있고요. 그리고 이 라운지 앞쪽에서 보시면 또 일종의 그 테라스도 있어서요. 그래서 여기에서는 그늘 아래에서 이 착륙하는 그런 모습을 볼 수도 있습니다. 자, 그래서 이 테라스는 다음과 같은 모습인데 이런 식으로 곡선 처리가 된 메탈로서 만들어진 것인데 이것은 개념도입니다. 이제 이것이 실제 전망입니다. 그래서 이제 라운지 내부에서 보시면 바로 이런 전망이 보이게 되는데요. 실제로 정말 이 사막하고 또 그 뒤쪽에 있는 산맥까지 굉장히 아름다운 전망입니다. 그리고 아래쪽
이쪽을 보시면 이제 이쪽은 미션 컨트롤하고 또 이제 다른 그 훈련 공간이 있습니다. 그리고 또 스페이스 피팅 룸이 있는데요. 자, 스페이스 피팅 룸이라는 이 공간에서는 이 공간하고 그리고 또 이제 그 미션 컨트롤 이제 여기에서는 그 스페이스 포트를 제어하는 공간이 되겠죠. 자, 그리고 이제 여기 이 공간은 바로 이제 승객들이 이 스페이스쉽을 타고 와서 내려서 이제 다시 뭐 샤워도 하고 이제 그런 공간입니다. 이제 여기가 경납고인데요. 바로 이 경납고는 상당히 좀 깨끗하게 관리를 해야 되는 곳입니다. 그리고 바로 이 공간에서 사실 또 저희가 이러한 자연광을 너무 많이 받으면 안 됩니다. 자, 그래서 지금 이 천장 쪽에 저희가 이제 어느 정도의 그러한 그 빛을 보여주고 있고, 그리고 또 여기에는 좀 반사경을 두어서 그래서 이제 이런 환경 조명을 설치를 했습니다. 자, 그리고 이제 이렇게 그 최종적인 모습이 이러한 모습입니다. 2012년도에 촬영을 한 것인데요. 90% 정도 완료가 되었습니다. 조경 작업은 아직 완료가 안 됐죠. 자, 그리고 보시다시피 이 지붕의 색상은 제가 알기로는 그 6차례의 그런 컬러 코팅이 있었던 것으로 알고 있습니다. 보통은 지붕에 한 3번 정도의 컬러 코팅을 하게 되는데 이 경우에는 6차례 컬러 코팅을 했다라는 것은 이것은 아까도 말씀드렸지만은 이 사막의 색상을 최대한 많이 반영을 하기 위해서 그랬었던 겁니다. 자, 그리고 또 이러한 건물을 실제로 실현을 하기 위해서는 결국엔 저희가 또 발주처하고 간에 굉장히 좋은 관계를 유지할 필요가 있었습니다. 버진 갤럭틱 또 뉴멕시코시뿐만이 아니라 또 로컬의 건축사들하고도 저희가 굉장히 좋은 그런 관계를 유지를 해야만 했었죠. 또 저희의 팀 멤버들 사이에서도 굉장히 팀워크가 좋았고 또 커뮤니케이션이 굉장히 원활하게 되었었습니다. 그래서 아까도 말씀드렸었던 이러한 균형 이 잘 맞았다라는 것이죠. 그리고 또 저희가 또 건축적인 그런 비전을 유지를 하기 위해서 필요한 요소들은 다 유지를 할 수가 있었고요. 또 동시에 저희는 클라이언트의 니즈를 최대한 충족을 하기 위해서 많은 노력을 기울였습니다. 자, 그리고 또 이 설계 자체는 용도에 맞게 설계가 되었죠. 그러니까 다시 말해서 스페이스 포트로서 기능을 하고 운영이 될 수 있는 그러한 역할을 하면서도 동시에 또 환경을 존중을 하면서 환경과 어우러지는 방향으로 설계를 한 것입니다. 그래서 이 건물은 이제 향후에는 바로 이러한 상업 우주 여행의 상징이 될 것이라고 봅니다. 자, 그리고 이에 대해서 마지막으로 말씀드리자면 이 프로젝트에 참여하고 또 이 프로젝트 팀의 일원으로서 참여하게 된 것이 정말 큰 영광이었었고요. 그리고 어떻게 보자면은 바로 이러한 상업 우주 여행의 제 첫걸음을 걷게 된 것인데 여기에 참여하게 되어서 정말 큰 의미가 있었다고 생각을 합니다. 자, 제가 보기에는 디자인이라는 것, 이 디자인이라는 것은 정말 그 용도에 맞춰서 이루어져야 한다고 생각을 합니다. 자, 그런데 또 그런 과정에서 균형을 맞춰야 되는데요. 그러니까 디자이너로서의 비전과 그리고 또 클라이언트의 요구사항과 또 클라이언트의 필요성 사이에서의 균형이 있어야 된다는 거죠. 사실 왜냐하면 클라이언트가 없으면 이런 건축 프로젝트, 사실 뭐 그 어떤 프로젝트도 있을 수가 없는 것이죠. 그럼 여기에서 제 발표를 마치도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.